ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Инак боз як иди варзишӣ, аслан иди футболӣ мо ва шуморо интизор аст ки имрӯз дар давлати Қатар оғоз меёбад. Дастаи мунтахаби ҷавонии то 23 солаи Тоҷикистон дар ин ҷо ҳузур доранд ва дар қатори 16 дастаи беҳтарини Осиё барои медалҳои Осиё, барои ҷоми Осиё мубориза мебаранд. Мо фароҳманд аз он ҳастем ки давлати Қатар як давлати бобароре ҳаст барои футболи Тоҷикистон, зеро дастаи мунтахаби асосии Тоҷикистон дидед чӣ гуна як бозии зебою муҷаллон нишон дод ва имрӯз мо умед дорем ки дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ҳам таҳти роҳбарии Мубин Эргашев боз як ҳангомаи дигарро дар Осиё боқӣ мегузоранд. Ба ин мо боварӣ дорем, вале имрӯз рӯзи аввали бозиҳо ҳаст ва имрӯз дар ин варзишгоҳе ки ҳоло мо онҷо мухбири мо ҳам қарор дораду мо бо Парвизи Маҳамадамин дар тамос дар рафти вохӯрӣ дар рафти ин барномаамон дар тамос хоҳем шуд. Навигариҳоро аз дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба шумо хоҳем гуфт. Аммо имрӯз бозии байни дастаҳои Австралия ва Урдун ки аз гурӯҳи дастаҳои мунтахаби аз гурӯҳи А дастаҳо ҳастанд, ин бозиҳоро оғоз мебахшанд ва дар ин гурӯҳ боз дастаи Қатар бо Индонезия баъди анҷоми ин вохӯрӣ вориди майдон мешаванд. Боз як шодии мухлисони Тоҷикистон ва фахри мо мардуми Тоҷикистон он аст ки Насрулло Кабиров, яке аз доварони беҳтарини Тоҷикистон, маҳз дастаҳои Қатар ва Индонезияро дар бозии ифтитоҳӣ ба майдони бозӣ меорад. Мо дар барномае ки ҳоло шурӯъ шудаасту то бозӣ ном дорад, аслан ҷоми Осиё байни ҷавонони 23 сола аст. Бо Зоир Бобоев, яке аз коршиносони футболи Тоҷикистон ки инҷо ҳузур доранд, нишастаем ва дар бораи гурӯҳҳо, дар бораи дастаҳо, дар бораи дастаи мунтахаби Тоҷикистон бештар ба шумо ҳарф хоҳем зад. Хушомадед ба ин барномаи мо ва инак шумо дар бозиҳои ҷоми Осиё 2023 ки дастаи мунтахаби асосии Тоҷикистон ҳунарнамоӣ кард, суханҳои хеле зиёде ҳам гуфтед ва боварӣ доштед ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба зинаҳои баланд мерасад. Мо ҳам расидем. Имрӯз чӣ мегӯед дар бораи дастаи мунтахаби ҷавонии то 23 солаи Тоҷикистон ки олимпӣ ҳам меноманд? раҳмати калон бисёр гуфтанӣ ҳастанд ки барои мардуми мо, барои мухлисони футболи мо дар ҳақиқат ид аст. Як тараф тими мо, дигар тараф агар мо гирем бинед ки як довари мо, як доваре ки мо метавонем фахр кунем ки дар ин дараҷа мо расидем ки доварона ба ин сатҳ, яъне ки дар ин бозиҳо довари асосӣ аст, довари канорӣ нест. бисёр як одам як илҳом мегирад ва албатта мо ҳама дуогӯи он ҳастем ки тими мо як бозии хуб нишон дод. Дар гурӯҳӣ ҳам мо гирем агар ғалаба бар тими Лаос бо ҳисоби 2-1 ва Дуранг бо яке аз тимҳои пурқудрати Осиё, Австралия ва албатта гуфтанӣ ҳастам ки бинед ки федератсиони футболи мамлакат бисёр як шароити хуб дод ки бачаҳо чи рафта таи муддати як моҳ аст ки тамрин мекунанд, бозиҳои контролӣ мегузоранд. фикр мекунам ки ситоди мураббиён албатта миёншонро сахт мебанданд ва ба ин бозиҳо чи бо як бозие ки хуби тими миллӣ нишон дод, ҳамихе бозиҳо нишон метиҳанд, мардуми моро хушҳол мегардонанд. бале шумо дуруст гуфтед, Австралия дар душанбе буд ва бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон бозӣ кард ва имрӯз нахустин бозие ки дар ҷоми Осиё шурӯъ мешавад, маҳз австралиягиҳо дар муқобили дастаи Урдун бозӣ мекунанд. дастаи мунтахаби Урдун дар ҳайаташ бозигароне дорад ки дар ҳайати асосии дастаи Урдун бозӣ карданд ва имрӯз дар зери 23 солаҳо боз ба Қатар омаданд. яъне ба мо хеле муҳим аст, чунки мо ба Австралия мухлисӣ мекунем ба хотири он ки аз Тоҷикистон ба ин бозиҳо рохат гирифтааст. бале, агар мо ҳамихе гирем бинед ки бисёр дастаҳое ҳастанд ки бозингарони зиёдшон дар тими миллӣ ҳам бозӣ мекунанд. лекин ки мо ҳамихе ҳисоб кардем бо шумо якҷоя, бинед ки аз ҳама бисёр бозингарони мо ҳастанд ки дар тими миллӣ бозингарони калидӣ буданд. яъне ки 7 бозингари мо дар тими имрӯзаи 23 сола бозӣ мекунанд ки албатта мо ба мо як боварӣ метиҳад ки бинед ки бозингарони мо дар тими миллӣ чӣ хел нишон доданд ва дар ин ҷо ҳам фикр мекунам ки ино бозингарони калидии ҳайати миллии Тоҷикистон, ҳайати то 23 солаи Тоҷикистон мешаванд. бале дар ҳақиқат чунин гуфтед, Валад Ҳанонов ҳам бояд дар ин бозиҳо иштирок мекард, аммо аз сабаби ҷурми бале лат бардоштан дар ин бозиҳо иштирок намекунад. аммо мо онҷо бисёриҳоро дорем, Манучер Сафарову, Рустам Соиров дар пешу хуб ин бозигароне ҳастанд ки дар ҳақиқат ба дили мо тухми шодиро корида метавонанд. дӯстони гиромӣ, дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар гурӯҳи С бо дастаҳои мунтахаби Арабистони Саудӣ бозии авваламон ҳам пагоҳ шурӯъ мегардад ва шумо
در گزارش‌های مستقیم تلویزیون تاجیکستان از این دو بازی دیدن خواهید کرد و در همین برابر در این گروه ما دسته‌های منتخب عراق و تایلند هستند. این گروه به نظر شما چگونه گروه است؟ فکر می‌کنم که در این گروه یکی از گروه‌های سخت‌ترین است. همین ما نگاه کنیم آقای جان از گروه ا تا گروه اگر ما دی ببینیم اگر یگان گروهی نیست که همین خیلی با گروه ما مانند باشه. مانند با گروه ما است گروه بی، یعنی ژاپن، کره، امارات، چین. خیلی سخت است و بعد ما هستیم سعودی، عراق، تایلند، تاجیکستان. دو دسته که سعودی، عراق ما هم خیلی گیریم اگر از جهت ریتینگ ملی هم بسیار بالان میستن. فکر می‌کنم که تا 23 سال هم بسیار دست گروهی است که گروهی شدید هم گویم فرق نمیکنه که برای بچه‌های ما از اون نیازی که ما گفتیم که 7 بازیگر ما و بازیگران بسیار کلیدی تیم ملی بودن. فکر می‌کنم که برای ما هم البته اونا هم نیست از ما هراس میکنن که شهر بچه‌های تاجیکستان همون تاجیکستان ملی که آماده بودن اینا نیست همین یک بازی خوب نشون میدن. در حقیقت شما درست میگید ولی فکر میکنم که اگر تاجیکستان در بازی اولش با تایلند و میخورد کمی هم برای ما خوبتر بود یا نه، یا برای ما عربستان سعودی با تایلند ما بینشون فرق نمیگذاریم؟ فکر میکنم که همون وقت ما یک گروه یک بازی‌های می‌خواست که بسیار دشوار خوب میشد از نگاه نیاز بسیار خوب میشد که اگر ما لیکن ببینید که سعودی با ما ماندن لیکن فکر کنم که با سعودی هم دشوار میشد بازی ما و خب این بازی کراپاتویی است، این کراکشی است. ما میخوایم نمیخوایم در این گروه با عربستان سعودی هم بازی کنیم با عراق هم، اما در حیات عراق بازی‌هایش در جام آسیا 2023 نهایت خوب بودند. بسیار هم پیشگویی‌ها در آغاز بازی همین گونه بود که عراق میتواند که با بازی‌های فینالی رو خط گرد، اما طوری ببینیم عراق نتوانست که تا به این بازی‌ها آید. بله شما درست خیال کردید. هم تیم ملیش هم گیریم اگر کمتر اگر ترتیب نظام خوب دیده میشه اگر بازیگری که مثل مسی عراقی میگن بدید که از میدان رانده شد برای یک نوار ارتیستی که کرد. فکر می‌کنم که اینا هم در حقیقت مکتب فوتبال عراق هم گیریم اگر که بسیار با آلمانیا اینا سر و کار دارن با مربیای آلمانی از خوردی سر کرده. فکر می‌کنم که یک مکتب خوب دارن و برای بچه‌های ما نیست یک امتحانی بسیار جدید میشد. با یک فکر دیگه برای من میگه یکی از کماندایی که با فکر من فینال میبرد از همین گروه ما است. شما طوره که پیشگویی کردید مثل جام آسیا 2023 که اردن ببینید اردن از جای سوم تا به فینال رفت این در جام آسیا و همچنین قطر که در یک گروه با ما بود. هر دو دسته که با ما شناس بودن. هر کسی که با ماست از ما یک چیز این دفعه که بگذار که ما شویم در جای اونا بگذار کم ما را راه بلدی کنن. خب بیاد تاجیکستان عربستان سعودی این بازی اول است. بازی به نظر شما چگونه انجام یابد؟ فکر می‌کنم که آن پیش نظر ستاد مربیان باید بازی که ما با یکم بازی که با لاوس کردیم از جهت تاکتیکی ما بسیار خطایا در راه دادیم. اینا با فکر که مربیان میدونن و بازی دومی که ما کردیم با استرالیا همین بازی در یاد باید بیارن. استرالیا یک دستای پرقوت است. شما خودتون دیدید که بسیار بازیگرانش در انگلیا و شاتلند یا دیگر دولت‌های اروپایی چیکار میکنن بازی میکنن و بازی خوب هم میکنن. در همینجا شهر بچه‌های ما بسیار یک جسوریت نشون دادن. هم از جهت لحاظ تاکتیکی گیریم اگر تاکتیک درست موندن مربی‌ها یعنی که آمادگی برای در این بازی‌ها فکر می‌کنم که در بازی اول سعودی آمادگی درست باید گرفت. یعنی یک تاکتیک درست گرفت و ستاد مربیان میدونن که عربستان سعودی چند بازی‌های کنترلی کرد و چه بازی‌ها کردن. اینا البته این نوارا رو دارن با بچه‌ها البته تئوری گذروندن. وجود فکر می‌کنم که یک معلومات کم یعنی که جای سستی و سختی دسته سعودی هم میدونن و بازی رو از جهت استراتژی بازی نتیجه تئوری خوب دیدم و فکرم فوتبال بازی ما درست است. در مقابل عراق البته تقریبا شما گفتید که با عراقی‌ها دشوارتر بازی خواهد شد. در مقابل تایلند چی؟ فکر می‌کنم در تایلند که ما خیلی ریتینگ خودمون گیریم اگر ریتینگ سرزمین ما تیم ملی ما که ما گفتیم بسیار بازیگرانی که در تیم ملی میکنن ما با تایلند و دیگر دستور البته ما میدونیم که پیروز میشیم لیکن که از دقیقه‌های اول گفتیم که ما باید حریفمون رو چیکار کنیم باید بسیار اعتراف کنیم یعنی که ما از دقیقه‌های اول که ما خواهیم که
بسیارتر بازی کامبیناسیونی که ما میکنیم، یعنی که یک سرعت درست باید ما کنیم، یعنی که همون پیشروی ما در هجوم می‌سازیم، یعنی 3-4 نیو 7-8 نفر باشد، همچنین در دفاع هم خیلی، یعنی که یک ترتیب بازی دیده شود باید در میدان، ترتیب بازی که جایگیر شوی که مربیان میتونن باید بچه‌ها که 100% تمام هستیشون هستن و چون تیم ملی ما اجرا کنند. شما درست بگید، اما در تیم ملی ما من با گیلا شکلات یک سوال دادم که برای چی ما همه هجوم رو خوب تشکیل بکنیم، گردی میدان حریف دور میزنیم اما ضربه نمیزنیم. برای چی فکر شما همین ضربه نمیزدیم؟ ما فکر میکنم که پیش از همه ستاد مربیانی که در تیم ملی بودن، یعنی که در همین تاکتیک بازی کم کار کردن. یعنی که ما بازیگران داریم که از ما دیدیم که بسیار عمر بویف حتی گیریم چه یک بسیار پرتافتای خوب میکنن، یا که همون اگر ما گیریم پنجشنبه ما گیریم، اگر احسان گیریم یا دیگر فوتبال بازان ما که ضربه‌ای بسیار ظاهر هم گیریم با سر، یعنی که ما هنوز داریم بازیگرانی که میتونن زدن. من نمیدونم که برای چی همین در همین هجوم، یعنی که وقتی که ما جایگیری میشیم در موقع حریف ضربه ها کم بودن. درست است، این ضربه ها کم بودن از اون خاطر گفتن که عکس الهجوم که میشود گذاشتن ممکن است. ما حتی والا نوارهای دوره آمادگی فوتبال بازان استرالیا رو داریم با اردن، میتونیم این لحظه ها تماشاگران ما هم از اون لحظه ها برخوردار شوند، چون که ما گفتیم که الکی در مقابل دسته اردن وقتی که استرالیا بازی میکند، استرالیا از تاجیکستان رفته است، ما با اون مقایسه میکنیم و استرالیایی‌ها میتونن در حقیقت امروز با کامیابی موفق شدن. این فکری من است، اما نمیدونم شما چی میگید. حالا این لحظه فکری هر دیمو یک است، برای چی در حقیقت اون چیزی که من دیدم در پایتخت شهر عزیز ما دوشنبه بسیار یک تیم بقوت است، بسیار تیم بقوت است. ما اونجا یک تاکتیک درست ما گرفتیم، یعنی که از دفاع ما شروع کردیم در قسم اول، بعد قسم دوم ما کم کم ما چیکار کردیم، فشار آوردیم، پرسینگ کردیم و بازی ما بسیار یک بازی خوب بود. همین بازی پیش نظر آوردم، ما میتونیم گفته که استرالیا یکی از فاوریت ها است و امروزه بازی را اگر کشایش ما بگیم استرالیا با فکر که حالا اینجا میبینیم اینجا ورزشگاه الدوحیل است و اینجا دسته منتخبی تاجیکستان بازی کرده است و یک ورزشگاه خیلی هم خوبی هست که بسیار همین خوب عالی بنا شده است و خاطر چی تماشاگران با ورزشگاه و میدان بازی خیلی نزدیک هستند. تماشایش بسیار هم جالب است. خب من فکر میکنم که در این ورزشگاه امروز مخلصان زیاد جمع میشن، زیرا که وقتی که ما در بازی‌های جام آسیا 2023 بودیم اونجا همه بلیط ها از آغاز فروخته شده بودند و از همین خاطر مخلصان در اونجا پیدا میشدند. خب با این لحظه هایی که حالا ما میبینیم، البته تماشابین ببینید اینجا حالا گروهی است، روزی اول است و بعد این بازی من طوری گفتم نصرالله کبیروف با میدان میآید و ما دسته منتخب قطر رو به اینجا میآورد و شاید پیش از این بازی رسمی شده شوی بازی ها هم صورت گیرد، اما تا به هنوز به ما نرسیده است. اما من میخواهم در این برابر به شما درباره گروه ها هم بگویم. بیاید با همین گروه ا که اینجا حالا قطر هست، اینجا دسته منتخب استرالیا هست، اردن هست و اندونزیا هست. اینجا قطر و استرالیا بشوپا فاوریت هستند. اما اگر به گروه ب توجه کنیم، اینجا ژاپن، کره جنوبی، امارات متحده عرب و چین هستند. گروه زنجبیل میگیم، اینا بسیار گروه دشوار، اینا روسا سمرت میگن، گروه مرگ آور میگن. من میگم که بعد زبانی خودمون که بسیار یک گروه جذاب زنجبیل است، یعنی بسیار دشوار است. البته ببینید اصلا دستهایی که در شرق آسیا هستند اونها خوب بازی میکنن، هرچند در جام آسیا 2023 بین دسته‌های منتخب اساسی کمی دشواری ها در بازیشون احساس شد، هم کره جنوبی و هم ژاپن. خوب اینجا من فکر میکنم که اکنون جوان‌ها که اصلا پرچم بردار همین ها از همینجا شروع می شود اساسی دسته ها رو گرفتن، خوبتر بازی میکنند. خوب شما هم مقابل سخنان من نیستید، از اینجا ژاپن و کره جنوبی و در دیگر میبرویند، چون که در بازی های بین جوانان همگی دو دسته به دور دیگر میگذارند. دسته های سوم اینجا به دور بازی های حذفی نمیبرویند.
فکر می‌کنم که شما درست خواهید کرد. در اینجا همین 4 دستایی هست که بسیار می‌خوام که 4م دسته ما باشیم. من می‌خوام یا آرزوی من است. و در حقیقت استرالیا، ژاپن و کره جنوبی بسیار یک دسته‌های بسیار پرقوت هستند. خب ما درباره دسته منتخب خودم ما گفتیم. اینجا ما گفتیم که تاجیکستان، تایلند، عراق و عربستان سعودی است. هرچند کارشناسان فوتبال آسیا چنین عقیده دارند که عربستان سعودی و عراق از این گروه میبرایند، مثل اون که در گروهی که تاجیکستان در بازی‌های جام 2023 بازی کرده بود، بسیاری ها حتی یگان نفر نگفتند که دسته منتخب تاجیکستان جای سوم رو میگیرد. همیشه ما رو در جای چهارم میگفتند و در همین جا جای ما رو نشان میدادند، ولی ما یک تاریخی نو ساختیم و اینجا هم حالا تاجیکستان در جای روی جدولی که ما با شما دیدیم، من میخوام این لحظه اگر جدول باشد تاجیکستان باز در جای چهارم مونده هستند. بله، اونا در جای چندمی که نمونن، اینجا وابستگی درست میدان از دلیل راست میگن. اون کاری که تیم ملی ما کرد نمونه است برای بچه‌ای که تا 23 ساله و بچه‌ای تا 23 ساله که در تیم در هیئت اساسی بودن، ما نامشون همگان میدونن. همینا در ما یک پیروزی میخوایم و میخوایم که در جای چندم ما را نمونن که ما بازیمون رو چیکار کردیم. ما بازیمون رو باید با غلبه، ای بازی یکم ما باید غلبه کنیم و البته از 3 خال اول گرفتن بسیار چی وابسته، ای بازی یکم بسیار چی وابستگی داره. درست است. برای همین من با شما گفتم که ما اگر با تایلند بازی میکردیم بهتر بود، چون ما می‌دیدیم که عراق با عربستان سعودی چگونه بازی کرد. خب با این نیون نکرده بیاید با گروه دی هم یک بار دیگر توجه بکنیم تو با این گروه یگان سخنی نگفتیم. اینجا ازبکستان، ویتنام، کویت و مالایزیا هستند. برای ازبکستانی‌ها من فکر می‌کنم که گروه سال آسان‌تری برایشان بسیار یک گروه آسان‌ترین در همه این گروه همین گروه است که برای ازبکستان بسیار یک گروه خوب است و میدونن همگان که همسایه ما فاوریت است. این بسیار برای اینا مهم است و از گروه اونا میتونن با جای یکم، البته جای یکم ایسا برویان. با هر را ببینید که وقتی که با این رویخط نمو میکنیم از آسیای مرکزی تنها ازبکستان و تاجیکستان به اینجا اومدن. ایران نتوانست که با این مسابقه هایت خوب بیاد برنامه. ازبکستان، ویتنام، کویت، مالایزیا. اینجا ازبکستان و ویتنام پرزورتر هستند از این دسته‌های کویت و مالایزیا که هستند. فکر میکنم که کویتی هم باید که در یک وای خوب نشانده بازی خوب نشانتیان و در حقیقت شما درست گفتید که در جایگیر شدنشون هم ببینید که ویتنام از لحاظ بازی و در گروه خیلی خوب برآمد کرده است و تا سالهای آخر ما میبینیم که ویتنامی هم چیز سر کرده از نورسان تا تیم تا 23 ساله میبینیم که یک بهبودی دیده میشه در این سرزمین. بله، ویتنام بین جوانان و نورسان سطح فوتبالش بسیار بلند است. ما دیدیم که در بازی‌های آسیایی در بسیار لحظه ها از محض 23 ساله ها خوب بازی کردند. اما درباره کویت من چی گفتنی هستم؟ کویت سالهای زیاد با تحریم های کنفدراسیون فوتبال آسیا روبرو شد به خاطر دیگر کردن و دخل کردن به کار فدراسیون فوتبال و کویتی ها در مسابقه بین‌المللی کم شروع کردند، اما توانستند که با این بازی آیند و حالا اینجا بازی میکنند. از مالزیا شما چرا این صورت فوتبال مالزیا به ما خیلی نزدیک از زیرا که فوتبال بازی تاجیک خیلی زیاد اونجا میروند. بله، مالزیا هم اگر میگیریم از جهت لحاظی که فدراسیون فوتبال مالزیا تمام هستیشون میتیم و بسیار یک امتیازهای خوب دارن، میدانهای خوب دارن، تمرینای خوب میکنن، متخصصای بسیار یک برجسته دنیوی را دعوت میکنن. بسیار من سالهای زیاد در اینجا خواندم و میدونم فوتبال مالزیا و تیم ملی ما هم نیز با مالزیا چه که ما دیدیم نشان داد که ما تاجیکستانی در خط بالاتریم از مالزیا، لیکن در همین گروه ما گیریم با ازبکستان یگان کس برابر شدن نمیتوند و دویم دسته ای که ما فکر میکنیم که میتوند با ویتنام برابر شد. شما درست کردید، مالزیا میتونن کمی که مثلا برابری کنه با ویتنام. با ویتنام؟ بله. خب با هر نوع طرزی که من از گفتگوی شما برخورد داشتم، ازبکستان و ویتنام از این گروه با دوری حذفی میروند. از گروهی ما بسیار تعریف کردیم عراق، عربستان سعودی رو، اما نگفتیم که تاجیکستان با کدوم دسته با بازی‌های حذفی میبراید. بچه‌های ما بسیار از بازی یکم چخری گفتیم، فکر می‌کنم که ستاد مربیان و بچه‌ها همه میدونن که فقط تاجیکستان با پیش و آن چیزی که تیم ملی ما کرد با
با گفته هستیم که بچه‌هایی که بازیکن‌های اساسی تیم ملی ما هستند در هجوم هم گیریم اگر در مرکز هم گیریم ما در دفاع ما بازیگر داریم البته دروازه‌بان جوانی ما هم بسیار چی وابستگی دارد آن بازی که ما کردیم با تیم استرالیا اما بازی را ما اصلا در قسم دوم همون بازی را ما باید کنیم فشار باید باشد یکی چه بازی که نباشد باید ترتیب بازی با سطح فقط برای غلبه بازی کردن و تمام هستی دادن 90 دقیقه بازی کردن همین با فکر من باوری کامل میکنن که بازیگران بسیار خوب داریم و شرایط خوبم نیز فدراسیون فوتبال و ستاد مربیان و تیم تا 23 ساله ما کردن و آرزو میکنن که بگذار که تیم ما باشد ما آرزوی زیاد داریم از تیم تاجیکستان تشکر با شما دوستان گرامی من به شما در آغاز این برنامه هم گفتم که پرویز محمدامین نماینده تلویزیونی ورزش در قطر حضور دارد و با دسته منتخب تاجیکستان که امروز در نشست مطبوعاتی حضور داشت البته دسته منتخبی که حالا من به شما گفتم که با عربستان سعودی قوه می‌آزماییم اونها هم در اونجا گفتند حالا ما با پرویز می‌خواستیم در تماس شویم البته اونجا این علاقه ما حالا اینجا ناآمده است اما با کنیز شما می‌توانید از برنامه‌های خبری تلویزیونی ورزش که بعدی بازی اولی ما اینجا بعدی بازی که امروز با استرالیا با اردن می‌گذرد شما از پرویز اون نویگری هایی که در دسته منتخب تاجیکستان هست آیا بچه‌ها همه آماده هستند که در این بازی کنند معلومات دقیق خواهید گرفت همچنین درباره نشست مطبوعاتی که امروز گفتند خوب از نشست مطبوعاتی از پیگیری اون رسانه‌های عربی که هستند خبر یافتیم بله امروز بعد هنرنمایی خوبی دسته منتخب تاجیکستان آنها با یک با یک افتخار به دسته ما نگاه میکنند و نبود که گفته باشند که دسته منتخب تاجیکستان اینقدر پرزور نیست اما ما پرزوری دسته منتخب تاجیکستان رو البته در مقابل عربستان سعودی خواهیم دید زیرا دسته اساسی ما که در حیات دسته عربستان سعودی هم جوانانش بودند که در میدان نبودند اما جای اونها رو فوتبالبازی کسبی اشغال کرده بودند از همین خاطر نبودند اما در دسته منتخب تاجیکستان بودند و ما با 1-1 بازی دیدیم و 1-0 مغلوب شدیم اینجا پیروزی بر جانب ما است تشکر با شما که به برنامه ما اومدید و حالا میگن که اینجا در ورزشگاه بازی باید شروع شود و این امیدین احمدزاده آماده هستند که شرح اولین بازی جام آسیا بین 23 ساله ها رو با مخلصان و با تماشاگران عزیز تلویزیون ورزش رسونند خوب با ما باشید ما همه روزه دوستان گرامی کوشش میکنیم که با شما چیزهای نو گوییم و از رفت این بازی ها همیشه شما رو در موقعی گذاریم که شما خبرهای بهتری رو داشته باشید خیر